chụp điệp xua là bóng phôn pro sray tỏ niềm đồng tiến chỉ đây nông cái đây slide này trong chat để dương hay thằng đi học quân phong hà chỉ thằng ngày môi đỏ ló hay học quân phong mình tên đài khơi tha miền bóng phôn bán trôi room chỉ một kia bán chán hay quay đài nom do cái đây nó làm bóng phôn cái dương khơi tha nom bóng phôn dưỡng man nom do nơi sma chắc rùa xá mauแต่งออกแต่ดองเอาคนปองจะประมาณนี้บ้านนอมโยกโรซามาแต่งออกหลักใดไหมต่อดีนะยังไงจังนิจการมวยใดยังนอมโยกในสไลเปียบมันเติมตักล้วนไอ้ปะตายตะการครูซายังแต่งมูนอมเกโจมารกปองเอากอดเอาปุกเกตออกนี้บ้านจูบในประเภทปองนั่งประหารตีปอปองโดยจะยืนได้ให้ยืนแต่สำเริงทางไม่มุนตดอเนี่ยตีคือจับดำครูซายืนจีมุนนั่งไอ้จังเอาคนปองเหมือนเก่งขึ้นบ่งพอลอมแต่ทีมไอ้นั่งรอดมันโจรวมมือคณีนั่งไอ้เชี่ยครูกันเนี่ยคณะครูซาอมน้อมเหมือนเต้นบ่กูจะครูซากูจะโรยมันมาครูซาต่างออกมองนั่งเอาคนปองในประตูแบบหนึ่งนี่จับดำปีกุมครัวทรายเยอะให้ยังรู้เรื่องขนมกระไดสไลน์ในองค์พระเยซูคริสต์ได้บัดจำเรียนในยังบานเชียงไหมยังรู้เรื่องขนมกระไดอ่ำนอในขนมองค์พระเยซูคริสต์ให้ยังใจออกกระไดอ่ำนอกระไดสไลน์นึกตามแยะยังครัวทรายยังเตดอลมาจากทานจงเป็นครัวในหนังสกอลโลตังโมพองได้เอาคนปองให้ทั้งนี้ยังเป็นกระไดอ่ำนอขนมการนายนอมในกำรองเมเรียนทำไมสลางเต็มดองคือจะไม่เรียนมุดดอกสำคัญน้ำอันจะทำอันสำคัญสำหรับชีวิตยืงขนมชีวิตดาขนมองพระเยซูคริสต์ชีวิตได้มีใจจำเนี่ยจังให้ยังตระการยูสโกอัมปีรัฐที่ระเบียบโดยก็เอาไว้ได้ปองมาประดออะไรเยอะตามแบบตระกูลปองจังกำรองไม่เรียนพอเยอะชั่วโมงท้าการุณเนื้อโดยการจับบ่มปิ้งโดยแปรเป็นยินเราแปลเป็นยินได้ไปสร้างเลยท่า spirit feel living การรุนเนื้อโดยมีการจับมันเป็นโดยแปลเป็นยินเช่นอย่างหนึ่งเรียนจมูกเขามีจมูกนี้ปีตัวอ่างเราบอกแปลเป็นยินตามมีตัวดิเตียไว้มาการจุดยังต่อขนี้เช่นก็ยังโจทย์การก็น้องในการเรียนในสายเมเรียนนี้เช่นตามแยกสายเมเรียนนี้ยืนหนึ่งแต่ออกคนนี้หนึ่งสกอร์การแต่ฉบับอย่างเหมือนการแต่ฉบับให้หนึ่งกาแต่ยังไอ้ดักนักแสดงจุ่มเนื้อการแต่มอมม้วนแต่เลิกแปลเป็นยินต่อบอยสันแต่ตรงเตอร์บานบรรจุหม้อดำใบจะจุ่มนุ้ยกุ้งเนยจุ่มมวยยืนต่อคนนี้ให้แปลเป็นยินนู้นไอ้จีครูบ่งเรียนจีเนี่ยได้รวมเลิกยืนชีสะใส่ได้จังออลปรับยืงอมปีสกได้เปิดได้มาเปรย์สุครีให้เปรย์มีบอสแต่มวยนู้นเองคือชีเนี่ยแม่กุฏเต้ได้ดักนอมยืงtừขนมสกได้เปิดได้มาเปรย์จิมจ่าเช่นอย่างนั้นยืงหนึ่งศึกษาจิมวยขึ้นเนี่ยอยากเปรย์ปรำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่มวยเยี่ยมปีเปรย์เป็นยินดอวิสต์คือจีนเนี่ยช่วยกาปียืงเปรมีดอวิสต์จิเนี่ยช่วยจิเปรตไอช่วยจุ่มนุยแต่ช่วยกาปียืงสัปดาห์ที่ปีเปรมีดอวิสต์คือจีนเนี่ยบ่งเรียนสัปดาห์ที่ใบเปรมีดอวิสต์คือจีนเนี่ยเพื่อบอลบอลตัวสัปดาห์ที่บุญตีจุ่มรถในกาปลอลัวการจะบ่มปิ้งในพระมีนดอบริสุทธิ์ให้สัปดาห์จงครองเยี่ยมปีพระมีนดอบริสุทธิ์คือจินเนี้ยดักนอมเยืองtừโรคกรบเตียงสลายปิดจังสำคัญเป็นเต้นกรบเตียงปรำสัปดาห์นี้มันชอบเป็นแจ้งอัมปีตุนตีระบบพระมีนบริสุทธิ์มาการเยืองต่อเนี่ยให้ยังถึงสกอร์ฉบับบันทายมันทาพระมีนบริสุทธิ์ชีนันน่านักนุ่งชีวิตพอเยืองให้พระองค์มอกดำใบเอาไว้
ចឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់សប្តាហ៍ទី1ជាមួយគ្នានិយាយស្ដែងអំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសុទ្ធគឺជាអ្នកជួយការពារយើងហ្នឹងហើយជាព្រះដែលជាជំនួយទ្រង់មកជួយការពារយើងការពារលើអីទីជិះយើងដឹងតអគ្នាចឹងសូមយើងបានក្រោបឈរឡើងយើងនឹងអានព្រះគម្ពីរមួយជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះទី14ខទី15ដល់ខទី16ចាំបើយើងមានព្រះគម្ពីរបានបើកជាមួយគ្នាមកយើងនឹងអាននៅក្នុងខ15អូខេចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករកគ្នាពិតជាកាន់តាមបទបញ្ជារបស់ខ្ញុំនឹងទូលអង្វរព្រះបិតាហើយព្រះអង្គប្រទានព្រះដ៏ជួយការពារមួយអង្គទៀតឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាជាដរាបតរៀងទៅព្រះអង្គជាព្រះវិញ្ញាណដែលសម្ដែងសេចក្តីពិតមនុស្សលោកពុំអាចទទួលព្រះអង្គទេព្រោះគេមើលព្រះអង្គមិនឃើញហើយក៏មិនស្គាល់ព្រះអង្គផងរីឯអ្នករកគ្នាវិញយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នាហើយព្រះអង្គនឹងគង់ក្នុងអ្នករកគ្នាអាមែនសូមយើងបានបិទភ្នែកហើយថ្វាយពេលវេលានេះដួងចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបាននិយាយមកកាន់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះbởi đây con ở con bảo sầm rạp sau đây bớt một phong trống bạn nomយកនៅការប្រាស្រ័យនឹងជីវិតថ្មីនិងជីវិតដែលព្រះអង្គសពហាតីថ្ងៃនេះកូនសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះមេបសុទ្ធឲ្យព្រះមេបសុទ្ធនោះបានធ្វើការបើកដួងចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីកូននៅទីនេះបានស្គាល់និងយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតពីកិច្ចការពីទូនីតិរបស់ព្រះមេបសុទ្ធក្នុងជីវិតរបស់គេសូមឲ្យប្រវត្តិនាមព្រះអង្គបានធ្វើការក្នុងរសៀលថ្ងៃនេះផងដែរកូនថ្វាយទុកដាក់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលអធិប្បាយនៅពេលនេះដាក់ក្នុងផ្លោះត្រង់ដោយព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមយើងបានអង្គុយចុះវិញអរគុណព្រះអង្គចំប្រមាណអ្នកនៅទីនេះបានធ្លាប់អានព្រះបន្ទូលនេះពីមុនមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះទី15ទាំងមូលធ្លាប់អានពីមុនមកដែរអត់ Have you ever read at that portion that chapter 15 from the book of John យើងធ្លាប់អានពីមុនមកអត់ទេ It's very important វាជាព្រះបន្ទូលមួយដែលសំខាន់ស្ដែងអំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់និងរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបែបនេះមុនចូលទៅកាន់ការសម្រាយនៃព្រះបន្ទូលបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននៅសល់តែពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅលើផែនដីនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីមុនគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីមុនគេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែនៅសល់ពេលតែមួយសប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងលេងនៅលើផែនដីនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីមុនគេហើយគិតពីការនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយ៉ាងម៉េចផ្ដាំជួបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ត្រូវទេហើយផ្ដាំផ្ញើគាត់ណយនាំគាត់ប៉ាម៉ាក់ចិត្តទៅឯណាហ្នឹងហើយពាក្យបណ្ដាំមកពាក្យដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនិយាយមកអស់ហើយកូនត្រូវថែទាំខ្លួនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើចេះអញ្ចឹងទៅហើយនេះកងប៉ាណាប៉ានេះកងម៉ាក់លុយធនាគារអីជួយប្រាប់អស់ហើយវាយកទៅអត់វិញអត់បានផងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់កូនចៅអត់ដីម៉ាក់នៅនេះម្ដុំដីម៉ាក់នៅប៉ានៅម្ដុំណាចែកគ្នាត្រឹមត្រូវណាកុំឲ្យឆ្លោះប្រកែកគ្នាត្រូវទេនឹងរៀបចំកូនចៅថាយើងលេងរស់នៅលេងមានវត្តមានលើផែនដីនេះអញ្ចឹងយើងតែរៀបចំសពពេលមួយសប្តាហ៍ដល់3ថ្ងៃក៏ដោយយើងប្រើប្រាស់អស់ពីសមត្ថភាពអាមែនអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននេះស្ដែងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវជ្រាបដឹងថាពេលវេលាកំណត់ដែលព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់ពីលោកនេះទៅកាន់ព្រះបិតាចិត្តមកដល់ហើយមានន័យថានៅពេលដែលគេមកចាប់ព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះអង្គទៅទីឆ្កាងចិត្តមកដល់ហើយព្រះអង្គជ្រាបដឹង
ចឹងព្រះអង្គយកឱកាសនោះដើម្បីប្រម៉ែប្រមោកសិស្សព្រះអង្គនៅមុនថ្ងៃបុណ្យចម្លងនៅជំនាន់នោះបើយើងអាននៅក្នុងចំពុកទី13គឺគេធ្វើពិធីបុណ្យចម្លងកម្មវិធី Passover ហ្នឹងណាដែលនៅជំនាន់នោះជាបុណ្យប្រពៃណីនៃជនជាតិយូដាអញ្ចឹងគេចាប់យកព្រះអង្គក៏ហៅសិស្សទាំងអស់ទាំង12រូបនោះមកជួបព្រះអង្គដើម្បីរៀបចំគេប្រាប់គេអំពីកិច្ចការដែលនឹងកើតឡើងលើខ្លួនព្រះអង្គហើយពួកព្រះអង្គឈានទៅដល់ពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅឆ្កាងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រម៉ែប្រមោលគុណសិស្សព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានបង្ហាញពីភាពជាគំរូឬក៏របៀបនៃការគេដែលពួកសិស្សព្រះអង្គត្រូវរស់នៅមុនពេលព្រះអង្គនៅពេលដែលបន្តពីព្រះអង្គចាក់ចេញថាបញ្ជូនទៅឆ្កាងហើយព្រះអង្គយើងទៅឯនគរឋានសួគ៌បើយើងអាននៅក្នុងព្រះចំពុកទី13យើងឃើញថាមិនឃើញថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងទៅកាន់សិស្សសាវកនឹងឲ្យស្លាយបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គនៅក្នុងខ1ដល់ខ20ព្រះអង្គបានបង្ហាញគំរូនៃការលាងជើងព្រះអង្គលាងជើងទៅកាន់សិស្សសាវកព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សថានឹងមានអ្នកក្បត់ព្រះអង្គហើយបញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងខទី21 30នៅក្នុងខទី34 35ចំពោះទី13ហ្នឹងទ្រង់បានផ្ដល់បទបញ្ជាថ្មីទៅកាន់សិស្សសាវកព្រះអង្គទីនេះយើងយល់អំពីអ្វីที่ជាបទបញ្ជាថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវបង្គាប់សិស្សសាវកព្រះអង្គឲ្យពួកគេរស់នៅហើយក៏ដូចជាយើងរស់នៅផងដែរហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សសាវករបស់ផងទ្រង់ថាទ្រង់ជាមាគ៌ាទៅកាន់ព្រះបិតាទ្រង់នៅក្នុងខ14ដល់ខទី20ខ1ដល់ខទី14ចំពុកទី14បើយើងបានអានសូមយើងចូលទៅកាន់អាននៅខដើម្បីដឹងថាព្រះអង្គបានប្រាប់អ្វីខ្លះទៅកាន់សិស្សសាវកព្រះអង្គដើម្បីរៀបចំគាត់ហ្នឹងហើយពេលយើងមុនយើងព្រះអង្គចាក់ចេញទៅព្រះអង្គរៀបចំសិស្សសាវកព្រះអង្គប្រាប់ថាពួកគេត្រូវទៅធ្វើការនោះមានការជាច្រើនទៀតដែលបានបង្ហាញនៅខពីមុនមកដែលព្រះអង្គបង្រៀនពួកគេតែក្នុងចំពុកទី12 13 14 15 16នេះគឺជាក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនគេច្បាស់ប្រាប់គេច្បាស់ប្រាប់សិស្សសាវកច្បាស់មកព្រោះគៀកថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅលេខទៅកាន់ចំពុកទាំងអស់នោះនឹងកិច្ចការទាំងអស់នោះដូចគ្នាផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ពីបញ្ញត្តិព្រះអង្គប្រាប់អំពីមាគ៌ាក៏ដូចជារបៀបជាច្រើនទៀតហើយក្នុងខ6បានព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាម៉េចព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចទៅរកទៅកាន់ព្រះវរបិតាឡើយលើកលែងតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវបើអ្នករកគ្នាស្គាល់ខ្ញុំក៏ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអ្នករកគ្នាក៏ស្គាល់ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែរឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាស្គាល់ព្រះអង្គហើយព្រមទាំងបានឃើញព្រះអង្គថែមទៀតផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សសាវកព្រះអង្គថាអ្នកបានស្គាល់ព្រះបិតាខ្ញុំហើយព្រះបង្ការផ្ទៃមេឃនៅផែនដីអញ្ចឹងមនុស្សម្នាជាច្រើននៅមិនថានៅជំនាន់នោះជំនាន់ឡើយគេព្យាយាមរកព្រះអធិការព្រះដែលបង្កើតអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយដោយសារអ្នកទាំងនេះបានស្គាល់ខ្ញុំណាព្រះអង្គបញ្ជាក់ពួកអីគេនៅសិស្សសាវកព្រះអង្គខ្លះដូចជាលោក Thomas ហើយនឹងPhilip គាត់នៅឆ្ងល់ថាម៉េចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះបិតាចឹងព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅកាន់គេថាហេតុអីបានជាអ្នកនៅមិនទាន់ស្គាល់ព្រះបិតាទៀតដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកឃើញខ្ញុំគឺនេះហើយជាព្រះបិតាចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញព្រះយេស៊ូវគឺជារូបភាពតែមួយតចរិតតែមួយនៃព្រះបិតានៅក្នុងឋានសួគ៌សម្រាប់យើងទាំងគ្នាចឹងវាជាការលំបាកមែនទែនក្នុងការឲ្យមនុស្សយើងយ៉ាងម៉េចស្វែងរកនៅសេចក្តីពិតស្គាល់អំពីដើរក្នុងមាគ៌ាតែត្រឹមត្រូវហើយមានជីវិតមួយដែលបំពេញដោយស្ដីល្អស្ដីសុចរិតដោយសារតែមានស្ដីលបួននិងការអាក្រក់ជាច្រើនពិបាកមែនទែនចឹងឥឡូវជិតដល់ពេលដែលព្រះអង្គ
ត្រូវព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចិត្តគេបញ្ជូនទៅឆ្កាងហើយព្រះអង្គត្រូវចាក់ចេញពីគេនឹងហើយព្រះអង្គបានត្រៀមដួងចិត្តគេឲ្យហើយប្រាប់អំពីការលាក់កំបាំងមួយដែលសំខាន់នោះគឺជាគេព្រះអង្គប្រាប់គេថាព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធដែលជាព្រះដែលជួយការពារនោះឯងតែបើយើងបកប្រែក្នុងឆ្នាំ54ថាព្រះដែលជាជំនួយតែភាសាអង់គ្លេសហៅថាយើងអានថា helper ដែលយើងជាភាសាក្រិកយើងអានថា parakletos ជាភាសាក្រិកណាពាក្យដើមរបស់វាគឺជាអ្នកដែលព្រះមានវត្តជាអ្នកដែលជួយជាអ្នកដែលនាំផ្លូវព្រះអង្គជាអ្នកដែលដឹកនាំការពារយើងហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គនោះឯងមកទៅកាន់សិស្សាវៈព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធព្រះដែលជាជំនួយនេះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺទៅកាន់សិស្សាវៈព្រះអង្គអស់អ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គគឺមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែររាល់ថ្ងៃនេះចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ការនេះជាមុនពេលគេមកចាប់ព្រះអង្គគេមុនគេជួនព្រះអង្គទៅឆ្កាងព្រះអង្គប្រាប់គុណសិស្សឲ្យកុំឲ្យពួកគេបែកចិត្តលេងជឿឬក៏គេចាញ់ស្ដីលបួងព្រះអង្គប្រាប់គេមុនថាកុំឲ្យពួកគេភ្លេចមាគាព្រះអង្គភ្លេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះពួកគេហើយកុំមានចិត្តតបប្រមល់ឡើយដោយសារតែព្រះអង្គបានប្រាប់ការនេះទៅកាន់គេជាមុនចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាពីចំណុចសិក្សាជាមួយគ្នាពីចំណុចតាមរយៈប្រវត្តិមាននៃព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនឹងជួយយើងយ៉ាងដូចម្តេចតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដែលព្រះអង្គសន្យាឲ្យបងបានផ្ដល់មកកាន់យើងជាង 2000 ឆ្នាំមកនេះជួយយើងយ៉ាងដូចម្តេចហ្នឹងហើយមានទុននីតិយ៉ាងដូចម្តេចមកកាន់យើងទាំងគ្នាជាងចំណុចទី1ព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធយាងមកដើម្បីជួយយើងឲ្យអាចប្រតិបត្តិគ្រប់បទបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen ហ្នឹងហើយ The Holy Spirit come to help us obeying all of Jesus commands នៅអ្វីព្រះអង្គបង្គាប់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់បានដោយកម្លាំងយើងបញ្ញាយើងបាននោះឡើយគឺមានព្រះវិញ្ញាណដ៏ជាជំនួយជួយយើងឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលស្ដាប់ធ្វើប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្គាប់យើងចឹងនៅខខ15បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាម៉េចបើសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំពេលណាខ្លះនៅក្នុងបន្ទប់នេះស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំលើកដៃអបពីដួងចិត្តមួយមើលនឹងអរគុណព្រះអង្គយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ Whoever love me yeah you need to obey my commandments ចឹងយើងត្រូវតែមិនកាន់តាមបទបញ្ជារបស់ខ្ញុំយើងមកស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺសូមឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់មិនមែនមកយើងថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គតែយើងធ្វើប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់នោះឡើយចឹងមានន័យថាយើងអត់បានចុះចូលជឿឬក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គនោះឡើយហើយនៅក្នុងត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវសន្យាថាទ្រង់នឹងទូលបង្គាប់ព្រះបិតានឹងប្រទានព្រះដ៏ជួយការពារព្រះដ៏ជាជំនួយនឹងឯងព្រះមានបរិសុទ្ធមកជួយសិស្សាវៈនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអ្នកដែលជឿលើទ្រង់អាចប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិឬក៏អ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់មកកាន់ពួកគេហើយគេអាចធ្វើបានចុះសំណួរសួរបកទៅកាន់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសិស្សាវៈនៅចំណុចនោះផងដែរថាតើអ្វីជាបទបញ្ញត្តិឬបទបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំអំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទេព្រះអង្គបានរួចជាគំរូសម្រាប់យើងដឹងអត់ទាំងបើយើងបានអានព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងព្រោះយើងបានអត់បានកើតតនសម័យព្រះយេស៊ូវជំនាន់ព្រះយេស៊ូវឡើយទេត្រូវទេតែយើងដឹងពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅតាមរយៈអី
តាមរយៈព្រះបន្ទូលពេលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីដំណឹងល្អរបស់ផងទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយ៉ូហានយើងដឹងអំពីដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើបើយើងអានយើងអត់ដឹងទេហើយយើងអត់ដឹងថាព្រះអង្គបានបង្គាប់អីយើងប្រាប់អីមកកាន់យើងនោះដែរអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងនេះបានអានព្រះបន្ទូលមិនមែនមកគ្រាន់តែមកថ្ងៃអាទិត្យស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយរៀនជាការល្អប៉ុន្តែយើងទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើអ្វីជាបទបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកកាន់យើងតគ្នាឬក៏អ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់យើងឬក៏ព្រះអង្គបានរស់នៅជាគំរូឲ្យយើងបានរស់នៅតាមហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងមានជាច្រើនប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះគម្ពីរយ៉ូហានដែលយើងបានអានមិញខមិញយើងមាន3ចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាអាមែនបទបញ្ជាទី1គឺត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា You need to love one another as he Jesus loved you It's the first commandment ចឹងសូមយើងបាននិយាយដល់ការអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកអង្គុយជាប់យើងថាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយកេះគ្នាទៅហ្នឹងហើយប្រាប់គ្នាថាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកណាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះទី13ខ34 35ថាម៉េចខ្ញុំឲ្យបទបញ្ជាថ្មីមកដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអីគេគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នករាល់គ្នាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទាំងអស់មុខជាដឹងថាម៉េចអ្នករាល់គ្នាពិតជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនយើងបង្ហាញពីសេរីរុងរឿងព្រះអង្គថាយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺតាមរយៈការស្រឡាញ់ហើយក្តីស្រឡាញ់នោះឯងជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលអីគេគ្មានលក្ខខណ្ឌក្តីស្រឡាញ់នៅជីវិតចាស់របស់យើងជីវិតដីស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកីជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលតែងតែមានលក្ខខណ្ឌតែងតែមានលក្ខខណ្ឌទោះបីតែប្តីប្រពន្ធក៏ដោយតែពេលខ្លះមានលក្ខខណ្ឌត្រូវតែចេះត្រូវតែចោះយើងដឹងបើបងប្អូនមានគ្រួសារដឹងហ្មងពេលខ្លះយើងមានទៀមទាការយល់ចិត្តគ្នាទៀមទាគ្នាទៅវិញទៅមកតែសម្រាប់យើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងចង់បានដំបូងគេគឺទីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះអង្គហូរចុះមកចឹងហើយយើងបានទទួលបើយើងអាចឲ្យក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតពិសេសស្វាមីភរិយាបងប្អូនមិត្តភក្តិនិងសំបីខ្មាំងសត្រូវយើងក៏ដោយក៏យើងអាចស្រឡាញ់គេបានដែរអ្នកដែលស្អប់យើងក៏ដោយក៏យើងអាចស្រឡាញ់គេបានដែរក៏យើងអាចញញឹមទៅកាន់គេបានដែរទៅគេបៀតបៀនមកកាន់យើងទៅគេធ្វើមិនទៅកាន់យើងនៅតែញញឹមដាក់គេយើងនៅតែការមួយដែលសំខាន់គឺយើងអាចអត់ទោសឲ្យគេបានអាមែនអូនណាយើងក្តីស្រឡាញ់នេះឯងព្រះអង្គបានធ្វើបង្ហាញនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទាំងលះបង់ព្រះជន្មព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គតាំងពីពេលដែលយើងកំពុងតែមានបាបព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុកទី8ខ5បានចំពុកទី5ខ8បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់មកកាន់យើងព្រះអង្គសង្កត់លួងអំពើបាបយើងតាំងពីយើងនៅជាប់នៅជាមនុស្សបាបយើងអត់ទាន់បានវិសុទ្ធឡើយតែព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងចូលមកកាន់ព្រះវិញ្ញាណមិញព្រះវិញ្ញាណជួយយើងយ៉ាងម៉េចចឹងព្រះវិញ្ញាណជួយយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានប៉ះពាល់ដល់ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានកែច្នៃជីវិតយើងបានឲ្យយើង feel មកថាមានអារម្មណ៍ហើយយើងបានទុកក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយឲ្យយើងដូចថាឲ្យយើងមានកំសួរចិត្តក្នុងការស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយក្តីស្រឡាញ់នោះជាក្តីស្រឡាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌដូចជាយើងបានទទួលផងដែរព្រះវិញ្ញាណប្រាប់យើងឲ្យចេះអត់អន់ទោសចេះយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធផ្លាស់ប្ដូរយើងទាំងអស់គ្នាពីខាងក្នុងមកអាមែនព្រះវិញ្ញាណនោះឯងដែលធ្វើការឲ្យយើងមានបានទទួលក្តីស្គាល់ដឹងអំពីក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយយើងអាចរស់នៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងអាច
ធ្វើបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃថែមទៀតផងចឹងបញ្ញត្តិទី1ដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺគេត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក we need to love one another okay as Jesus loved you ចឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចយើងស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចំណុចទី2បញ្ញត្តិដែលបើយើងអានក្នុងចំពុកទី13យូហានចំពុកទី13មកយើងឃើញពីការនេះព្រះអង្គបានបង្ហាញគឺព្រះអង្គចង់យើងយ៉ាងម៉េចចូលបន្ទាបខ្លួនហើយត្រូវបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតោះព្រោះយើងបានកេះអ្នកចិត្តខាងយើងម្ដងទៀតថាចូលបន្ទាបខ្លួនហើយបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតោះអេមែនអេមែនចឹងចូលបន្ទាបខ្លួនការបន្ទាបខ្លួនសំខាន់ហើយបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់គម្ពីរចំពុក13ខ4ដល់ខ5តដែលបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គបានក្រោកឡើងដោះព្រះពស់ចេញយកក្រមាមកអូខេក្រវ៉ាត់ចង្កេះបន្ទាប់មកព្រះអង្គចាក់ទឹកក្នុងផើងមួយរួចចាប់ដើមលាងអីគេជើងពួកសាវកព្រមទាំងយកក្រមាពីចង្កេះនោះមកជូតផងអាមែនចូលបន្ទាបខ្លួនយើងឃើញយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះបើយើងសម័យពីរូបភាពនោះណាយើងមានរូបភាពទេបើជាមានមើលតែយើងផាយរូបភាពមករៀបព្រះអង្គលៀងជើងសរសើរព្រះអង្គនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញគំរូនៃការបន្ទាបខ្លួននិងការបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកទ្រង់គឺជាព្រះបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាបុត្រាបងព្រះតែព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គបន្ទាបព្រះកាយព្រះអង្គទ្រង់មកលើផែនដីទាំងបម្រើមនុស្សមានបាបដូចជាយើងសរសើរវៈព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើការនេះជាមុនជាគំរូព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គមកលាងជើងកន្លែងដែលកខ្វក់ការលាងជើងហ្នឹងកន្លែងជើងហ្នឹងកន្លែងដែលយើងអាក្រឹតជាងគេយើងដើរកន្លែងជាប់នឹងដីជើងហ្នឹងអាក្រឹតជាងគេព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាអំពើបាបអ្នកត្រូវបានលុបលាងហើយចាប់ដើមពីអាកន្លែងដែលអាក្រឹតជាងគេហ្នឹងរូបកាយយើងវាច្រើនកន្លែងជើងហ្នឹងហ្មងឥឡូវអត់សូវប៉ះអត់សូវមានដីប៉ុន្មានទេក្រោមគេគឺប៉ះមុនគេព្រោះយើងដើរដីចុះព្រះអង្គចាប់ដើមជើងហ្មងអូណាព្រះអង្គថាព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនឲ្យព្រះអង្គចូលទៅកាន់ឫសគល់នៃអំពើបាបមកកាន់យើងព្រះអង្គលាងយើងសម្អាតយើងព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គហើយការនោះបង្ហាញអំពីការបន្ទាបខ្លួននឹងការបម្រើហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ផងដែរនឹងក្តីស្រឡាញ់ផងដែរចឹងបើយើងឃើញពីការនោះយើងបានមានបទពិសោធន៍អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនោះជាគំរូដ៏ល្អមួយចឹងដល់ពេលយើងទទួលប្រគុណព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គដែលរំលឹកយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានជីវិតមួយដែលហ៊ានលះបង់ដូចជាព្រះអង្គពេលយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គយើងមានជីវិតមួយដែលយើងអាចបន្ទាបខ្លួនដូចជាព្រះយេស៊ូវពេលយើងទទួលជឿព្រះអង្គមានបទពិសោធន៍ក្តីស្រឡាញ់ដូចព្រះអង្គយើងអាចបម្រើអ្នកដទៃដែលមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បរៀនយើងហើយការលះបង់ការបម្រើការបន្ទាបខ្លួនព្រះយេស៊ូវមិនព្រះអង្គមិនបានយាងមកដើម្បីឲ្យគេបម្រើព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបម្រើគេវិញហើយទាំងលះបង់ព្រះជន្មផងបម្រើទាំងលះបង់ព្រះជន្មយើងសម័យមើលព្រះបុត្រាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះបម្រើទាំងលះបង់ព្រះជន្មព្រះអង្គការលះបង់ព្រះអង្គធំធេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់បាទចង់រំដោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកព្រះអង្គវិញគឺត្រូវលះបង់ព្រះជន្មព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាបុត្រាព្រះអង្គតែមួយគឺតម្លៃធំធេងណាស់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតម្លៃសូមឲ្យយើងបាននិយាយកាន់គ្នាទៅវិញមកថាជីវិតអ្នកមានតម្លៃ You have the value okay? The great value in you it cost Jesus life just to save you from your sin from the separation you know ចឹងសូមឲ្យយើងមានដួងចិត្តតែមួយអាចបម្រើអ្នកដទៃអាចបន្ទាបខ្លួនអាចលះបង់ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនទាំងគ្នាទាំងបម្រើ
ទាំងលះបង់មិនត្រឹមតែពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិសូម្បីតែជីវិតបានដោយព្រះយេស៊ូវជារឿងមួយដែលពិសេសណាស់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ព្រះអង្គរួចហើយព្រោះខ្ញុំបានដឹងអំពីការនេះព្រះអង្គបានធ្វើការនៅមកកាន់ខ្ញុំជាមុនដូច្នេះខ្ញុំបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គអើយកូននៅទីនេះព្រះអង្គប្រើប្រាស់កូនហើយកូនបានដូចជាព្រះអង្គអាចបម្រើអ្នកដទៃអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌកូនដឹងថាព្រះអង្គល្អចំពោះកូនអញ្ចឹងកូនចង់បង្ហាញក្តីល្អនាំយកក្តីល្អនេះទៅកាន់អ្នកដទៃដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យសូមឲ្យមានការបន្ទាបខ្លួននិងត្រូវបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយល់ដល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើការនោះជាមុនមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចធ្វើការទាំងអស់នោះបានដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជួយយើងខ្ញុំដឹងថាសាច់ឈាមបងប្អូនមិនបាក់ក្នុងការលះបង់មិនថាត្រឹមតែពេលវេលាសូម្បីលុយកាក់ 1000 2000 10000 20000មិនបាក់ក្នុងពេលខ្លះក្នុងគ្រាដែលយើងអត់តែពេលខ្លះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើវាដើម្បីឲ្យយើងសាកល្បងក្តីជំនឿរបស់យើងហើយយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានផ្ដល់ស្ដីល្អមកកាន់យើងដូចហើយគឺបញ្ជូនព្រះអង្គយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងអាចឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃវិញបានយើងអាចបម្រើយើងអាចធ្វើការទាំងអស់នោះបានអេមែនអញ្ចឹងចូលបន្ទាបខ្លួនហើយត្រូវបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកជាបទបញ្ជាទី2ជាអ្វីដែលបងប្អូនបង្គាប់យើងទី3គឺត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីដួងចិត្តអេមែនត្រូវគោរពប្រតិបត្តិព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអស់ពីដួងចិត្តយូហានចំពុកទី14ខ15បានប្រាប់យើងថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាពិតជាកាន់តាមបទបញ្ជារបស់ខ្ញុំយើងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គអើយបេះដូងខ្ញុំសម្រាប់ព្រះអង្គបេះដូងខ្ញុំសម្រាប់ព្រះអង្គតែពេលព្រះអង្គប្រកបថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃណាត្រូវគេបន្ទាបខ្លួនត្រូវបំរើអ្នកដទៃណាយ៉ាងម៉េចអត់ទេព្រះអង្គអើយខ្ញុំរវល់អត់ទេព្រះអង្គអើយចេះមានពាក្យដោះសាររហូតអត់ទេជើងពេលព្រះអង្គបង្គាប់យើងពេលព្រះមានបរិសុទ្ធប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើការអ្វីមួយយើងស្ដាប់បង្គាប់ចោះធ្វើចោះហើយព្រះអង្គនៅខាងយើងជានិច្ចបើព្រះអង្គនៅខាងយើងគ្មានអ្វីមកបំផ្លាញយើងបានឡើយគ្មានទុក្ខលំបាកគ្មានស្ដីវេទនាមកបំផ្លាញយើងបានឡើយព្រោះព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានឈ្នះស្ដីស្លាប់និងអំពើបាបនិងស្ដីស្លាប់ជាអំណាចធំគេលើផែនដីនេះមកបំផ្លាញយើងតែព្រះអង្គយកឈ្នះហើយគឺគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនអាចឲ្យយើងបានទេអញ្ចឹងយើងរត់ឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គចុះហើយព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើហ្នឹងពេលខ្លះយើងថាអូមានលុយ10000 5000ក្នុងកប៉ៅព្រះអង្គថាចូលអ្នកចេញទៅអ្នកនោះហើយឲ្យលុយរបស់អ្នកទៅកាន់គេចុះព្រះអង្គមានតែ10000មានតែ5000ធ្វើម៉េចចូលស្ដាប់បង្គាប់ចុះធ្វើអត់ដូចចិត្តចុះព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់មកកាន់យើងវិញព្រោះ5000ផ្គត់ផ្គង់យើងក៏មិនគ្រប់ដែរតែបើយើងមានក្តីជំនឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គបងគ្រប់យើងចូលឲ្យគេពួយព្រះអង្គមានផ្លូវក្នុងការជួយបំរុងបំរុងយើងហើយតែ5000របស់យើងនោះអាចជួយគេក្នុងគេដែលគេបំបាក់បំផុតអញ្ចឹងលុយកាក់ជាការមួយដែលរសើបមែនតើដែលយើងពេលខ្លះពិបាកហ៊ានលះបង់តែយើងអាចធ្វើការនឹងបានដែលយើងបានជ្រាបដឹងស្គាល់ថាព្រះរបស់យើងស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអ្វីៗទាំងអស់អាមែនយើងអាចធ្វើបានហើយតាមរយៈព្រះមានបរិសុទ្ធគឺជួយយើងដោះការជំរុញយើងឲ្យយើងអាចធ្វើការទាំងនោះបានជាងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធជាតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយយើងឲ្យយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចព្រះមានបរិសុទ្ធមានអំណាចស្ដីកុហកស្ដីបោកប្រាស់បញ្ឆោតមិនអាចអីគេមានជ័យជំនះមកកាន់បងប្អូនតោះគ្នាទៀតដល់ឡើយចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាស្ដីពិតដែលមកពីព្រះហ្នឹងហើយចឹងស្ដីកុហក
នៅលើផែនដីលេមានអំណាចសម្រាប់លើបងប្អូនទីថៃព្រះមានបរិសុទ្ធជួយយើងឲ្យយើងយល់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់យើងអញ្ចឹងយើងលែងស្ថិតនៅក្នុងភាពកុហកទៀតហើយអាមែនអញ្ចឹងទុនទីរបស់ព្រះបរិសុទ្ធជួយយើងនាំយើងនៅក្តីសេចក្តីពិតឲ្យយើងអាចដឹងស្គាល់ពីសេចក្តីពិតហើយអាចគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគោរពប្រតិបត្តិនៅសេចក្តីពិតអស់ពីដួងចិត្តថែមទៀតផងគឺជំនួយដល់ព្រះមានបរិសុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គពេលខ្លះយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់យល់អត់អីទេយើងសុំបញ្ញាពីព្រះអង្គអញ្ចឹងគិតថាទូលសូមព្រះមានបរិសុទ្ធព្រះអង្គឲ្យជួយកូនកុំឲ្យតាមចំណេះដឹងបញ្ញាការយល់ឃើញរបស់កូនប៉ុន្តែសូមជាព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកបណ្ដាលកូនយល់ពេលយើងអានអីក៏ដោយព្រះបន្ទូលអីក៏ដោយយើងទូលសូមព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រះមានព្រះអង្គល្អណាស់ដឹកនាំយើងតែម្ដងទៅកាន់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាចំណុចទី2បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមានបរិសុទ្ធយាងមកដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់នេះជាចំណុចទី2ហ្នឹងហើយមិនមែនគ្រាន់តែជួយយើងឲ្យប្រតិបត្តិតាមទេហើយយើងស្គាល់ទៀតពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គមានតែព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គឲ្យជួយយើងអាចធ្វើដឹងស្គាល់ពីការនោះបានអត់មានអ្វីផ្សេងទៀតនោះឡើយចំណេះដឹងលោកីមិនអាចជួយយើងស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនៅលើផែនដីនេះទាំងអស់នោះឡើយអត់មានទេគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ17យើងមើលជាមួយគ្នាខនេះព្រះអង្គជាព្រះវិញ្ញាណដែលសម្ដែងសេចក្តីពិតមនុស្សលោកពុំអាចទទួលព្រះអង្គទេព្រោះគេមើលព្រះអង្គមិនឃើញហើយក៏មិនស្គាល់ព្រះអង្គផងរីឯអ្នករកគ្នាវិញអ្នករកគ្នាស្គាល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នាហើយព្រះអង្គនឹងគង់ក្នុងអ្នករកគ្នាអេមែនសូមយើងបានពលឺសម្លេងឡើងថាស្គាល់ព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់ព្រះអង្គនឹងគង់ក្នុងយើងរាល់គ្នាពាក្យទាំង3នេះគឺសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនមកនោះជាព្រះវិញ្ញាណដែលជាជំនួយឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គយើងទទួលក្តីស្រឡាញ់ដោយជំនឿដោយជំនឿហើយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណដែលជាជំនួយហើយយើងចាប់ដើមស្គាល់នៅព្រះវិញ្ញាណនោះឯងតើពេលយើងស្គាល់ហើយយើងអ្មេចយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់មានន័យថាព្រះអង្គនៅក្បែរយើងហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងនៅឬក៏ទៅអេមែនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដឹងស្គាល់ថាមិនគ្រាន់តែស្គាល់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនោះទេតែយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគឺនៅគ្រប់ទាំងទីកន្លែងទាំងអស់មិនថាយើងនៅទីនេះនៅកន្លែងណាគ្រប់ទាំងទីកន្លែងនៅលើផែនដីទាំងមូលលើក្នុងចក្រវាឡគឺមានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គហើយចំណុចទី3គឺសំខាន់គឺថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគង់ក្នុងយើងរាល់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គអត់នៅណាទេគឺក៏ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគង់នៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងដួងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងព្រះអង្គបំប្រែយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាចជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសព្វហាតីព្រះអង្គគង់ក្នុងយើងជឿដល់ពេលយើងពេលថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអើយជឿលើព្រះអង្គដឹងអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយទទួលដល់ក្តីជំនឿពេលយើងជឿព្រះអង្គឲ្យជំមុជដល់ព្រះវិញ្ញាណពេលយើងញើសប្រពីទឹកឡើងវិញព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានបំពេញយើងចាប់ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គឡើងវិញយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយស្គាល់ហើយយើងចាប់ដើមដើរជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងថាព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងចាប់ដើមតែចាប់ដើមទុកអំបាចូលមកទៀតដែរបញ្ហាចូលមកពីមួយទៅមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចទៀតយើងចូលទៅកាន់ថាចូលទៅចិត្តស្និទ្ធព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគឺយើងដឹងថាព្រះអង្គគង់ក្នុងយើងហ្មងព្រះអង្គអត់នៅឆ្ងាយទេពីមុនយើងអត់ស្គាល់អត់ដឹងតែពេលយើងទទួលប្រគុណព្រះអង្គហើយយើងស្គាល់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានបញ្ជូនមកជាក់បំពេញមកកាន់យើងហើយព្រះអង្គគង់ក្នុងយើងនៅជាមួយយើងអស់កលជានិច្ចណាព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគង់នៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកនោះគឺជួយថែសារយើងដឹកនាំយើងឲ្យយើងបានរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលហៅថាជីវិតថ្មី
ជាជីវិតដែលព្រះអង្គគប់ហាទៅពីខាងក្នុងមកអាមែនចូលមុនយើងបញ្ចប់ចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់សួរយើងទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះបរិសុទ្ធដែលបានចាក់បំពេញមកបានផ្ដល់មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែយើងគ្រាន់តែជាការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គឬក៏យើងគ្រាន់តែយើងដឹងថាព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏ព្រះអង្គកំពុងតែនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចសួរខ្លួនឯងមើលយើងគ្រាន់ថាអូខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គយើងមានព្រះមានបរិសុទ្ធហូហាឡេលូយ៉ាតែព្រះអង្គណាព្រះអង្គនៅតាព្រះអង្គទៅហើយយើងនៅតែយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមែនអត់ទេព្រះអង្គគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាគង់ក្នុងដួងចិត្តក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងគ្នាមកនៅជាមួយចឹងដល់ពេលដែលមិនចាំតែមានទុកព្រួយទុកលំបាកឯងចាំរត់ចូលទៅកាន់បងអត់ទេព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយបងប្អូនបងប្អូនមិននៅម្នាក់ឯងនោះឡើយហើយឲ្យបងប្អូននៅក្នុងជីវិតថ្មីមិនមែនស្រួលទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងដើរក្នុងជីវិតនេះអត់ស្រួលទេដើរក្នុងជីវិតថ្មីដើរផ្ទុយពីលោកីអត់ស្រួលទេយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គហើយកុំគិតថាព្រះអង្គនៅឆ្ងាយព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយយើងព្រះអង្គនៅក្នុងយើងព្រះអំពីថាព្រះអង្គគង់ក្នុងណាគេក្នុងយើងកុំគិតថាព្រះអង្គឆ្ងាយពេលខ្លះទុកបាក់ចុំដល់ចាប់ដើមងាកឆ្វេងអ្នកស្នាមជំនួយមកពីណាចេះងាកទៅលើទៀតងាកមើលទូរស័ព្ទទៀតអត់ឃើញថាព្រះអង្គនៅក្នុងយើងជឿព្រះអង្គហើយអត់ដឹងថាព្រះអង្គនៅក្នុងយើងជំជួយយើងចេះភ្លេចព្រះអង្គអញ្ចឹងកើតចេះថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់មួយយើងថាព្រះអង្គព្រះមានព្រះអង្គគឺបានចាក់បំពេញមកកាន់យើងរួចហើយបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះស្គាល់ពីក្តីស្រឡាញ់បទពិសោធន៍ពីក្តីស្រឡាញ់តែព្រះអង្គឆ្កាងថាសគត់ជួអំពើបាបយើងក្តីស្រឡាញ់នោះឲ្យបាននាំយកទៅយើងផ្សះផ្សាហើយព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគឺគង់ក្នុងយើងអត់នៅឆ្ងាយទេអាមែនហើយព្រះវិញ្ញាណនោះឯងខ្ញុំប្រាប់ពីការកំបាំងមួយដែលសំខាន់ណាជាការរំលឹកសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលដឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏ជាជំនួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងដែលជួយយើងឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណព្រះអង្គមិនត្រឹមតែយើងគង់ក្នុងយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គ produce the fruit of the Holy Spirit គឺព្រះអង្គមិនត្រឹមថាអូពេលខ្លះយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គជាជំនួយតែជាការពិតព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រាស់ប្រែបងប្អូនឲ្យបងប្អូននៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានផលផ្លែផ្ការបស់ព្រះអង្គតែ the fruit of the Holy Spirit នឹងឯងគឺជាផលផ្លែខាងវិញ្ញាណហ្នឹងមានអីគេយើងអាចធ្វើការអស្ចារ្យយើងជីវិតយើងជាទីបន្ទាល់ព្រះអង្គយើងយកឈ្នះក្នុងទាំងប្រកាសពិជ័យជំនះយើងអាចមានជំនះគ្រប់ទាំងទុកលំបាកយើងមានទទួលបានគ្រប់ទាំងអំណោយទានពីមុនយើងអត់ដឹងលើយើងទទួលបានចឹងយើងមើលខនេះជាមួយគ្នាមុនពេលបញ្ចប់តោះយកអំពីជំនួយនៃព្រះបរិសុទ្ធជួយយើងឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងវិញ្ញាណខគម្ពីរ1កូរិនថូសចំពោះទី12ខ7ដល់ខ11ហើយយើងបានដឹងបើយើងបានកើតជាថ្មីយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គធ្វើការនេះជាតសញ្ញាណរបស់យើងចឹងខ7បានចែងថាម៉េចថាព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យម្នាក់សម្ដែងគេអំណោយទានដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមនឹងប្រយោជន៍តែមួយគឺលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រទានម្នាក់ចេះនិយាយប្រកបដោយគេប្រាជ្ញាពីណាខ្លះដឹងតែខ្លួនឯងចាប់ដាក់ពេលយើងជួបព្រះអង្គហើយយើងចាប់ដើមនិយាយទៅប្រកបដោយបញ្ញាហ្មងអាមែនមានខ្លះនៅ when you start allow the Holy Spirit leading you start to speak the word of wisdom you gain a lot of wisdom ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះថាយើងចាប់ដើមនិយាយប្រកបដោយប្រាជ្ញាខុសពីជីវិតចាស់ព្រោះយើងនិយាយដោយបែបលោកីតែដល់ពេលយើងជាមួយព្រះអង្គយើងនិយាយដោយប្រាជ្ញាហើយផ្សេងទៀតព្រះមានដល់ដដែលនោះប្រទានឲ្យយើងម្នាក់ទៀតចេះនិយាយដោយអីគេយល់ក្រងការដល់លក្ខកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់វ៉ាវនេះខ្លាំងណាស់អាកំបាំងនៅខាងសួរយើងដឹងតែអស់ទៀតអាកំបាំងយើងដឹងពេលខ្លះឆ្ងល់ថាអ្នកជឿព្រះអង្គនេះឆ្លាតម្ល៉េះអ្នកជឿព្រះអង្គថានិយាយអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលក្នុងជីវិតថ្មីហ្មង
lục cây dễ trên thế và trong tha dương tay tay giấy tất nhiên lơ lơ kì cuối chấm đét đăng phòng nữa rồi có bắp sao phòng nữa nơi rẽ gặp pre này nè ở đó dương không pre cuối dương mình chấm đưa lơ pre đọc bớt ở quay đầm đối thơm bán pre thơm bán hay dương miền nằng chẳng bệnh nha không ca chai top từ nằng bệnh nhà ha bệnh nha nằng ca rồi nước hay tìm to trong chụp bật phải dương đại lục cái kẹm miền là nằng tề chẳng hay bàn dương ai chờ miền bệnh nha dương ai chờ vô bị ca kẹm là cầm băng với ai cầm băng nơi chụp bật cứ nước không pre một tu này ai chưa plei nơi chụp bật này bây giờ căn là ai như đang ta dương một bị ná đôi nơi đầm bầy ấy hay dương slap tới thì từ này cha nè chứ ở đây chuyện nói được thôi mình tênสำหรับយើងទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតព្រះវិញ្ញាណដដែលប្រទានឲ្យម្នាក់ៗឲ្យគេមានជំនឿចាប់ដើមតាក់ក្តីជំនឿព្រះវិញ្ញាណដដែលប្រទានឲ្យម្នាក់ៗចេះប្រោះឲ្យមនុស្សឲ្យជាពីជំងឺអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានភ័យខ្លាចទេដល់បែគុណព្រះអង្គចូលឈ្នះអំពើបាបនឹងស្អីស្លាប់គឺព្រះអង្គចូលឈ្នះគ្រប់ទាំងជំនឿលោកគេលើផែនដីអញ្ចឹងនៅពេលយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គរស់ក្នុងប្រគុណព្រះអង្គហើយយើងជាគេ ambassador ទូតរបស់អង្គព្រះជាពេលយើងចេញទៅយើង lay hand in the name of Jesus you be healed តែក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យបានជាដោយអំណាចព្រះអង្គព្រោះយើងព្រះនាមព្រះអង្គប្រគុណព្រះអង្គមានអំណាចយើងត្រូវជឿថាអញ្ចឹងគ្មានជំងឺណាគ្មានបញ្ហាណាដែលព្រះអង្គមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេសូមជឿចុះព្រះអង្គព្រះនាមព្រះវិញ្ញាណនោះឯងគឺយើងចេញទៅប្រកាសជ័យជំនះនឹងការប្រោសឲ្យជាការផ្សះផ្សានឹងការមានប្រកាសមែនខ10ឲ្យម្នាក់ទៀតចេះធ្វើការអស្ចារ្យអាមែនឲ្យម្នាក់ទៀតចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនៅបងមនីធ្វើសាកសីប្រមត់ចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលឥឡូវចាប់ដើមចេះបដាហើយសាងការព្រះអង្គហើយឲ្យម្នាក់ទៀតចេះស្ទង់មើលវិញ្ញាណល្អវិញ្ញាណល្អឬអាក្រក់យើងចាប់ដើមស្គាល់ចាប់ដើមបែងចែកណានឹងល្អនិងអាក្រក់ឲ្យម្នាក់ទៀតចេះនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារ្យឲ្យម្នាក់ទៀតចេះបកប្រែនៃភាសាទាំងនោះចេះនិយាយភាសាចម្លែកម្នាក់ទៀតចេះបកប្រែទៀតភាសាចម្លែកហ្នឹងប៉ុន្តែមានព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលបំពេញសកម្មភាពទាំងអស់ហើយប្រទានឲ្យម្នាក់មានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គអាមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានអំណោយទាននឹកចាប់ដើមផលផ្លែផ្កាខាងវិញ្ញាណហ្នឹងវាដោះឡើងមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះខ្វាយអង្គមដូចរ៉ូសាអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើដូចគាត់អត់បានដែរឲ្យគូយ៉ារយឡើងមក worship ទៅការពេលគាត់មានអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានចាក់ពេញតាំងមកកាន់គាត់ដល់កាន់គាត់ខ្លាញ់ព្រះបន្ទូលចឹងយើងឆេកមួយពេលយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់ព្រះអង្គតាមដើមចេះជួមួយព្រះអង្គហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមានព្រះអង្គដឹកនាំគឺអំណោយទានទាំងអស់នោះបានផុសឡើងដឹងថាបងប្អូនអ្នកនេះគីក្តីបងធីរិត princess គឺយើងមានអំណោយទានក្នុងការដែលព្រះអង្គពេលយើងលូតលាស់នៅក្នុងក្តីជំនឿក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអាមែនចឹងមុនយើងបញ្ចប់សូមឲ្យយើងបានក្រាបឈរឡើងជាមួយគ្នានៅត្រង់នេះហើយយើងនឹងយកឱកាសនេះដើម្បីនឹងទូលសូមនៅព្រះនាមរបស់សុទ្ធព្រះអង្គសូមឲ្យយើងមានរូបភាពមួយរូបភាពនៃនេះបងឃើញបងប្អូនទាំងនេះឃើញរូបភាពអីដែរខ្សែភ្លើងមិនអញ្ចឹងហ៎អគិសនីចឹងអគិសនីបងប្អូនពេលខ្លះមើលអត់ឃើញទេមែនទេយើងអត់ឃើញហ្មងអគិសនីតែបើសិនជាយើងចាប់វាយ៉ាងម៉េចវាមានកម្លាំងវាឆក់ណាខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងតែយើងចាប់អត់ទេដូចខ្សែធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងចាក់ស្ដែងទៅវាមានកម្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងចឹងព្រះមានបរិសុទ្ធដូចគ្នាដែរយើងត្រូវដឹងថាជីវិតដែលកើតជាថ្មីបានដល់រាប់ណាយើងជីវិតដែលត្រូវបានដឹកនាំដល់ព្រះមានបរិសុទ្ធជីវិតដែលកើតជាថ្មីមិនបានកើតឡើងដោយបញ្ញាយោបល់ឬក៏ចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនឬក៏កិច្ចការដែលបងប្អូនធ្វើនោះឡើយ
អូខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតថ្មីអត់ទេកុំគិតបែបនោះឡើយជីវិតថ្មីគឺបានដល់ព្រះគុណបានមកពីព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននាំព្រះរបស់សម្បត្តិមកចាក់បំពេញមកយើងហើយកែប្រែជីវិតយើងទីនោះពេលនោះឯងដែលបំផ្លាស់ប្រែយើងពីខាងក្នុងមកឲ្យយើងខ្លាចជាជីវិតថ្មីរស់ក្នុងជីវិតថ្មីហើយជាជីវិតដែលមានពេញដោយការអស្ចារ្យជីវិតដែលយកឈ្នះលោកីយកឈ្នះទុកលំបាកយកឈ្នះគ្រប់ទាំងសេចក្តីសោកសង្រេងហើយយកឈ្នះដែលហៅថាអំណាចនៃអំពើបាបនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះវិញ្ញាណនោះឯងហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណនោះគង់ក្នុងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមែនថាគ្រាន់តែស្គាល់មិនមែនគ្រាន់តែដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅទីនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនអត់នៅទីណាឡើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានប្រាប់សិស្សព្រះអង្គថាម៉េចជាការធានាជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គថាខ12និងខ13ចំពុកទី14ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជឿលើខ្ញុំអ្នកនោះនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើដែរហើយអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការធំជាងនេះទៅទៀតហើយពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាទូលសូមក្នុងនាមខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះជាមិនខានដើម្បីឲ្យព្រះបិតាសម្ដែងសេរីរុងរឿងក្នុងព្រះបុត្រាបើអ្នករាល់គ្នាសូមអ្វីក្នុងនាមខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនោះអាមែនចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងទាំងគ្នាថាម៉េចថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងធ្វើកិច្ចការដ៏ធំសម្បើមជាងព្រះអង្គទៅទៀតនៅគ្រាចុងក្រោយនេះអាមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនៅក្នុងបន្ទប់នេះទោះបីមានគ្នាប្រមាណអ្នកនេះប៉ុន្តែបុព្វហេតុដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមកទីនេះគឺព្រះអង្គចង់រៀបចំបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដ៏ធំសម្បើមនាំយកពន្លឺនៃក្តីសង្គ្រោះនាំយកពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់លោកីទាំងមូលហើយការនោះបានអាចកើតឡើងដល់រាមណាបងប្អូនទាំងនេះទាំងអស់គ្នាបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានសូមព្រះអង្គពីកិច្ចការតែមួយប្រហែលជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ទូលសូមទៅលើមុខរបរការសិក្សាចំណូលប្រាជ្ញាអ្វីជាច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទូលសូមពីព្រះអង្គតែមួយគឺទូលសូមព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គបើចាក់បំពេញនៅក្នុងដួងចិត្តយើងទាំងគ្នាអាមែនព្រោះថាបើយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺយើងមានអ្វីៗទាំងអស់សូមឲ្យយើងបានពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានពេញដួងចិត្តយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចូលមកដូច្នេះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាត់ចុងក្រោយជាមួយគ្នាសូមក្រុមថ្វាយបង្គំក្រុមថ្វាយបង្គំឡើងមកហើយយើងនឹងច្រៀងបទខ្ញុំចង់នឹងក្បែរព្រះអង្គម្ចាស់ញៀនព្រះអង្គម្ចាស់ចូលមកគេកុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំជាពេលវេលាយើងជាមួយព្រះអង្គប្រកាសដោយជំនឿថាព្រះអង្គឲ្យការមួយដែលកូនត្រូវការគឺកូនចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគង់ក្នុងសន្តិក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនជាទីពឹងពំនាក់របស់បងកូនអត់មានអ្វីផ្សេងទៀតនៅឡើយអេមែនតោះយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយទូលសូមការនេះដល់អ្នក
ចំណេះអរគុណសូមប្រមានព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងដួងចិត្តនេះបាទដែរបំពេញនៅដួងចិត្តនេះថាដួងចិត្តនេះពិតទៅត្រូវការព្រះអង្គសូមឲ្យកូនបាននិយាយមកកាន់ដួងចិត្តនេះដួងចិត្តអើយកុំអោយរេរាឡើយដួងចិត្តអើយតើអ្នកនៅតែរេរាមិនទុកចិត្តព្រះអង្គដល់ណាទៀតដួងចិត្តអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ហើយចុះចូលទៅកាន់ព្រះអង្គទៅពេលដែលថ្ងៃនេះក៏សូមប្រកាសសេរីភាពប្រកាសនៃការចាក់បំពេញរបស់ព្រះអង្គនៅកាន់ដួងចិត្តព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានកាន់ដួងចិត្តពួកគេទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីទីនេះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគេអាចរស់នៅដែលពឹងផ្អែកនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គពឹងផ្អែកព្រះអង្គបើទោះក្នុងគ្រប់ទាំងកិច្ចការលំបាកឬគ្រប់ទាំងឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីកលៈទេសៈណាក្តីតែគេអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគេអាចទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសុបសម្ដែងការល្អការអស្ចារ្យរបស់ព្រះទ្រង់សម្ដែងព្រះハរតីសពរបស់ទ្រង់មកកាន់ជីវិតរបស់គេសូមឲ្យក្តីជំនឿរបស់គេបានកើនផលឡើងមួយជា10ជា30 50នៃជា100ជីវិតរបស់គេបានកែច្នៃដែលស្របតាមអំណាចនៃព្រះបរិសុទ្ធផលផ្លែនៅខាងឯវិញ្ញាណសូមឲ្យគេបានត្រឡប់ជាមនុស្សថ្មីដែលជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសពហាតីពីពេលនេះរហូតដល់ព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញសូមប្រើប្រាស់ពួកគេឲ្យគេបានកើតជាថ្មីឲ្យគេបានពឹងពាក់នៅព្រះបរិសុទ្ធព្រះអង្គដល់ពិតប្រកបឲ្យអស់ពីដួងចិត្តអរគុណព្រះអង្គណាស់បន្ទូលថ្វាយបង្គោលបងប្អូនប្រុសស្រីបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់នេះដាក់ក្នុងព្រះទ្រង់សូមប្រើប្រាស់គេសូមទទួលយកគេទៅព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ